सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब, सब सत्कार सज्जनों ਨੂੰ जो इस वक्त जिंदगी ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੁੜੇ ਨੇ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ 7:06 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tivanaradio.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ अमेरिका का कॉल टू लिसन नंबर 667 930 9260 मिलेगा। इस नंबर ते डायल करके तुसी अपने इन्हां प्रोग्रामां नूं अपनी वैबसाइट tivanaradio.com दे जरिए भी सुन सकते हो ते इस फोन नंबर ते भी लाइव सुन सकते हो। अपनी वैबसाइट tivanaradio.com ते तुहानूं पंजाबी दे विच खबरां भी पढ़न नूं मिलणगीआं ते इन्हां प्रोग्रामां दा यूट्यूब दा लिंक अगर अपने WhatsApp नंबर ते मंगवाउणा तां अपना पटियाला स्टूडियो दा नंबर है, WhatsApp ग्रुप नंबर है, उस दे विच शामिल हो सकदे हो। 9876309655 9876309655 98 इस नंबर ते डायल करके इस प्रोग्राम दा लुत्फ लिया जा सकदा। अज तारीख हो चुकी है 21 अप्रैल सन 2022 वीरवार की सवेर है। 8 विसाख नानकशाही संमत 554। राजनीतिक चर्चा के वास्ते बई एडवोकेट सुरिंदर सिंह अपने नाल जुड़ते हैं। जल्द उन्हां नाल सांझ बनाउने आ। पंजाब दे विच खबरां की वापर है उस मुतलक गलबात करनी है। सियासी तौर पर ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਇਹ कर ही ਲਈ है। समा होया अगर ਸਰੋਤਿਆਂ ने चाहे गलबात इस विषय ते भी दोबारा शुरू कर लांगे कि किस तरह 12 अप्रैल ਨੂੰ जो मुकदमा दर्ज किया गया सी रोपड़ पुलिस वालों आम आदमी पार्टी के एक वर्कर है, लीडर है, अजे तक उसका नाम जनतक नहीं है। उस वालों जो शिकायत दर्ज कराई गई है कि वो कोई पिंड वासियों के मसले निबेड़न के लिए जा रहे सन तां किसी मूँह ढके नकाबपोश बंदे ने उन्हां नूं खालिस्तानी कहा ते ये खालिस्तानी तां कहा जाण लग्या कि केजरीवाल दे उत्ते दोष लाए सी कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के साबका MLA ने ते अलका लांबा ने जो कांग्रेस च आ चुकी है। जे उन्होंने दोष लाए कि केजरीवाल का संबंध खालिस्तानियों नाल है, आखिर तां सानू ये मिहना सुनना पिया। किड्डा वड्डा मिहना, ओ माई गॉड, खालिस्तानी कह दिता। एडा वड्डा मिहना मार रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पता नहीं बेचारा किहड़ा वर्कर है, उसका नाम भी जनतक नहीं है, शायद कोई खतरा हो सकता है उन्होंने। ते पुलिस ने 12 अप्रैल नूं परचा दर्ज किया ते कल पुलिस सवेरे साजरे पंजाब की पटियाला पुलिस रोपड़ की डॉक्टर संदीप ने SSP उन्होंने अपना इस बारे बयान भी दिता। हुण पुलिस ने तो वही कुछ करना जो समय की सरकार ने कहना। ते इस मामले दे विच पुलिस पहला कुमार विश्वास दे घरे गई ते फिर अलका लांबा दे घरे गई कि तुसी आम आदमी पार्टी दे आगू अरविंद केजरीवाल नूं खालिस्तानी कह रहे हो, जिस दा असर यह है कि लोकी पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे वर्करां नूं खालिस्तानी कहंदे ने। ये तुहाडे ते बहुत जुल्म होया जो इस अलका लांबा ते कुमार विश्वास के कहने ते होया। वो कोई होर नहीं, 7 बगाने नहीं, इन्हां दे ही बंदे ने। भगवंत मान पूरी वरतों कर रहे ने पंजाब पुलिस की, जिस दे बारे सारिਆਂ ने उजर किया कि ये दुर्वरतों है भाई पुलिस की। पुलिस इन्हां कामां लई नहीं हुंदी, पहले ने इन्हां कामां लई वरती है ते तुसीं उसे तरह वरत रहे। फिर फर्क की तुहाडे च उन्हां च? ये मसला काफ़ी अहम होया। दूसरे पासे दिल्ली च जो कुछ हो रहा, दिल्ली दे विच बुलडोजर चलिया, बरिंदा कारत सुप्रीम कोर्ट दे ऑर्डर लैके आई तां उस तो बाद फिर ये हिंसा रुकी जिन्हां ने इन्हां लोकां दीयां वोटां लईआं ने, किसी ने सारने लई। बरिंदा कारत खब्बे पक्खी मूवमेंट दी आगू है ते
कम्युनिस्ट आगू है, MP है, तो वो सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर लाई के आई है। हालांकि जिन्हां ने दिल्ली इन्हां तो वोटां बटोरियां ने, भावें भाजपा ही होण ते भावें वो कांग्रेसी होण ते भावें आम आदमी पार्टी वाले होण, किसी ने इन्हां दी सार नहीं लई। बलडोजर चल रहा। PTI दी मैं खबर वेख रहा, उत्थे झंडे डिगे पे ने, मेरा भारत मान। फ्रिजां दे विच समान है, कोल्ड ड्रिंक लगे ने, केक लगे ने, चॉकलेट पे ने, ते बलडोजर उन्हां फ्रिजां नूं तोड़ रहा। गरीब लोग भावें कोई भी होण, किन्नी मुशक्कत दे नाल एक एक चीज़ बनाउंदे ने ते उन्हां नूं इस तरह बलडोजर नाल तोड़िया जाना एडी भी किहड़ी विफता। इहदे कोई इंतजामात हो सकदे ने। एक भरे भराए घर नूं, पंछी दे आलणे नूं भी कोई तोड़दा तां रहम तां किते हुंदा, पर यह MCD दा बलडोजर चलिया, जिसनूं BJP दा एक नेता जिहड़ा JCB नूं जहाद कंट्रोल बोर्ड ही आख रहा। ये नवीं फॉर्म कढ़ी है JCB दी, जहाद कंट्रोल बोर्ड। ये भारत महान दी ये तस्वीर है। भारतीय संविधान नूं ढाह लगी है, इस गल दा उजर राहुल ने कीता है। ते इधरों हुण आखिर नूं फिर उप मुख मंत्री बोले ने दिल्ली दे, केजरीवाल लाला जी तां नहीं बोले। उप मुख मंत्री मनीष सिसोदिया कहंदे इस हिंसा लई भाजपा जिम्मेवार है। कहंदे जे देश च शांति रखनी है ते भाजपा दे हैडकुआटर ते ही बलडोजर चला दिओ। राघव चड्ढा नਵੇਂ MP बने ने, वो भी बोले ने। उन्होंने ट्वीट की है, अमित शाह दे उत्ते फिरकू दंगे कराउण दा दोष लाया। चलो माड़ा मोटा बोले तो सही, इन्नी तोए तो बाद, पर दिल्ली दे विच जदों बलडोजर चल रहा, इन्हां दी MCD चला रही है, ते फिर की इन्हां नूं बोलना नहीं पैंदा? जिहड़े पटियाले आके शांति मार्च करदे ने, दिल्ली दे विच जो कुछ हो रहा सब नूं पता है। ठीक है, कलोनियां नजायज़ ने, पर एक कोई सिस्टम हुंदा जो सरकारां फॉलो करन। पर ठीक है, कीता की जावे। लोकी भोले पा कदे ओनू खसम बना लेंदे ने, कदे ओनू खसम बना लेंदे ने। लोग करन विकी, पर एक खसम नखट्टू निकलदे ने, भावें कोई लै लो। ये हालात ने। उधर पंजाब दे विच कणक दा झाड़ 10% घटिया, ये रिपोर्टां आ गईयां ने। बठिंडा खित्ता ज़्यादा प्रभावित है। कणक दा झाड़ घटण दे नाल 2 किसान ते खुदकुशी कर गए ने, तीजे किसान दी लाश मिली है। पिंड माईसर खाना पुराना मेला लगता है, उस इलाके च माईसर जगह आया बठिंडे दे लागे। किसान जसपाल सिंह 39 साला रेल गड्डी थल्ले आके खुदकुशी कर गया। 9 लाख दा करजई सी। इसी तरह पिंड मानसा खुर्द इस इलाके च गुरदीप सिंह दी भी कणक दा झाड़ घटण तो दुखी होया सुसाइड कर गया। एक होर किसान है भागी वांदर दा, तलवंडी साबो दे लागे दा, 2 दिनां तो घरों गुम सी। उसकी लाश छप्पड़ चों मिली है। रणधीर सिंह जो छोटा सिंह दा पुत्र सी, रणधीर सिंह दे भरा केवल सिंह ने दस्सिया कि रणधीर कोल सिर्फ 2 कनाल जमीन है, ठेके ते जमीन लैके खेती करदा सी। पहला गुलाबी सुंडी नरमा खा गई ते हुण कणक दा झाड़ घट निकलिया, जिस करके जमीन दा जिहड़ा ठेका वो सिर ते सी ते खर्चा उसदे सिर ते खड़ा सी, जिस करके वो परेशान रहिंदा सी ते लाश छप्पड़ चों मिली है। 3 किसान कल इस कारण मालवे दे इस दुनिया तो रुखसत होए ने। रहिंदी खुंदी जिहड़ी सरकार है वो फट्टे चक्की जा रही है। कई सालां दी खड़ोत तो बाद, कई सालां बाद आखिर ये पहली बारी होया कि दोस्तों आज थोड़ा जिहा मैं माफ़ी चाहांगा कि अज सुरेंद्र जी नहीं आ रहे, कोई उन्हां दी अपनी मशरूफियत है, ते इस करके कल्लियां दा काफला चलेगा। कल्ले आए कल्ले जाना, यही कहंदा यार टवाना। सो अज कल्ले प्रोग्राम करांगे आपां। खैर इस दौरान जिहड़ी स्थिति बन रही है, कल्ले तां मैं तो चलो स्टूडियो च कल्ला होवांगा ते साथ नाल तुहाडा रहेगा। वख-वख विषयां ते कल काफ़ी डिटेल च गल होई है। सुरेंद्र जी होरां दी मशरूफियत है, इस करके वो नहीं आ रहे, ते तुसीं कॉल करके गलबात कर सकते हो। इस दौरान कई सालां मगरों ये पहली बारी होया कि पिछले 3-4 दिनों तो पंजाब दे विच धड़ा-धड़ जी थोड़ा संपर्क विच अपना टुटदा दोस्तों, माफ़ी चाहुंदा। मैं थोड़ी सैटिंग की है, देखो शायद दुरुस्त हो जाए। कल दी प्रॉब्लम वधी है। पिछले कई सालों की खड़ोत तो बाद यह पहली मरतबा होया कि
ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਣਕ ਅਜੇ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਵਾਰੰਟ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਆਫਿਸਰ ਕਲੋਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਫਿਸਰ ਕਲੋਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੌਕ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਪਤਾਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਮਾ 9 ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਡੱਕ ਲਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਰੱਪੜ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੇਜੀ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਟੋਲ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਰੋਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰੀ ਗਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਉਧਰ
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੂਸਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ, ਘੋਲ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰ ਮਸਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬਸਤੀ ਰਾਮਬਾੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੰਜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਸਲੀ ਝਾੜ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਆ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ 400 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 183 ਨਵੇਂ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰੰਟ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੋਮਨਾਥ ਹੈ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਆਖਰ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਰਤੋਂ ਫੁਰਤੀ 6,27,000 ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ 6.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ 200 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇਜਸਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 71,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 71,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 60,000 ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 2300 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ 71,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣਾ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 60,000 ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ 11,000 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 60,000 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 2300 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 30,000 ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੂਲਣੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਜ ਬੂਝ ਪੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਲਣੀ ਪਏਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘੇਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2,000 ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਪਾਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਰਲਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 23 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਠੁੱਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਹੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਭੈਣ ਰਾਣੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਆੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਰੋਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਦਾ ਆੜੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਸਰਬ ਖਰੋੜ ਬੈਦਵਾਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਲਾਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
इस दौरान ये भी एक पैटर्न है कि दुश्मन नूं जां विरोधी फौज नूं वख-वख जगह ते उलझा दिओ ते जिस सिलसिले विच कहानी उलझ के रह जानी है ते फिर किते ना किते जो लड़ाई दिल्ली लड़ी जानी सी भावें ठीक है ये गल अकाली भी कहंदे सी जिवें जगीर कौर ने कहा सी कि साडे ही बंदे ने कोई नहीं बंदे सी भी अकालियां ने भी उस अंदोलन च भरवीं इमदाद कीती है उहदा खमियाजा बादल के भुगत भी रहे ने कोई मन्नो भावें ना मन्नो ते इसी तरह कैप्टन अमरिंदर ने भी कोशिश जरूर की सी पंजाब दे किसानां नूं बहुता नहीं सी डकिया ते इस करके दिल्ली दे विच मोर्चा एकजुट होया भी सी मनना पेगा पर हुण इस वारी जिवें किसानां दे लक टुटे ने नवें वरे तो मैं वेख रहा कि जमीनां नूं पुछदा कोई नहीं है पंजाब दे विच हालात ये बन गए ने एक हालांकि जो अंकड़े ने पहला 22% दसदे सी डैमेज पर हुण पंजाब दे विच कणक दा झाड़ 10% के करीब घट दस्या यानी 100 चों 10 रुपये घाटा पिया इस सिलसिले विच पंजाब भर दे विचों जो नमूने इकट्ठे कीते ने एफसीआई जां होर एजेंसियां ने उस मुताबक किसान तां कह रहे ने कि 20% कमी है पर ये एजेंसियां दे निरीखण मगरों जो कुछ है वो दस्या गया कि 10% झाड़ है जिहड़ा वो घटिया क्योंकि इस बिना ते सरकारां ने थोड़ा बहुता बोनस देना इस सिलसिले विच भगवंत मान ने एक उच्च पद्धरी मीटिंग के दौरान कणक के घटे झाड़ की सारी स्थिति जानने लई खेती महकमे की एक कमेटी बना दी है ते वो कमेटी जिहड़ी बनाई सी उस नूं इस सारे दी जांच करने की गल आखी सी सो खेती महकमे ने अपने तौर ते 2200 नमूने पंजाब चों लए ने जिन्हां चों 1200 नमूनिਆਂ ਦਾ रिजल्ट नतीजा सामने आ गया जिस आधार ते स्पष्ट हो रहा कि पंजाब दे विच 22 नहीं 10% नुकसान होया हालांकि पंजाब दे विच जिहड़ा 35 लाख हैक्टर रकबे दे विच इस वारी कणक दी बजान सी ते इस दौरान 132 लाख मीट्रिक टीचा सी कणक दी खरीद दा मार्च महीने तापमान जिहड़ा वधिया हालांकि हुण थोड़ी नरमी हो गई है मौसम दे विच पर जिहड़ा पिछले दिनी डस्ट चढ़ी सी जिहड़ा मिट्टी दा तूफान आया सी हल्की बारिश हुई सी उस तो बाद तुसीं वेखो कि एसी भी बंद हो गए सी पर उस तो पहला जिहड़ा 10-15 दिन अत दी गर्मी पई है उसने बहुत नुकसान कीता है इस संबंधी खेती महकमे मुताबक ये गल स्पष्ट हुई है कि पिछले वरे प्रति हैक्टर कणक दा झाड़ 48.68 क्विंटल सी जदों कि इस वारी ये 43 क्विंटल है प्रति हैक्टेयर यानी कि तकरीबन 5.68 क्विंटल यानी कि 5.5 क्विंटल हैक्टेयर चों झाड़ घटिया ते खेतीबाड़ी महकमे दे अंकड़े दसदे ने कि पंजाब दे विच 26 लाख टन कणक दा झाड़ घटिया इस लिहाज दे नाल जिहड़ा तकरीबन 10% दा खुलासा कीता जा रहा है कि 10% जिहड़ा पंजाब दे विच किसानी नूं इस दा नुकसान हो रहा मन्निया गया हालांकि इस दे आधार ते पंजाब सरकार ने भगवंत मान ने जवानी कलामी ये गल मान लई सी पिछले दिनी जदों किसानां दे नाल मीटिंग कीती सी कि ਉਹ जवानी कलामी गल जिहड़ी मन्नी सी उस दे विच मन्निया सी कि ਉਹ बोनस जरूर देणगे कोई ना कोई इमदाद जरूर देणगे पर हुण जिवें 2200 नमूनिਆਂ चों दोस्तों नमूने सिर्फ आए ने रब तुहाडा भला करे 1200 जिन्हां दे रिजल्ट आए ने ते उस मुताबक ये तकरीबन 10% झाड़ घटण दी गल ये कह रहे ने जानी कि जे 10% झाड़ घटिया उस मुताबक ही फिर हुण ये मुआवजा पंजाब सरकार देगी ते जिस तो लगदा कि किसान इस मामले दे विच फिर किते ना किते निराश होणगे क्योंकि सरकारां दी कोशिश हुंदी है कि जिवें वो कहंदे आ ना जिवें लीडर हुंदे जे तां फायदा लैना फिर तां पिंड वाले पिछे पुत्त आवे अगे है ना जे कुर्बानी देनी है फिर पिंड वाले अगे पुत्र होवे पिछे ये चीज़ां तां फिर सरकारां नाल संबंधित लोग अक्सर करदे ने इस संबंधी जिहड़ी वधदी महंगाई जिवें भैण हरविंदर ने भी आख्या कि चाह भी सुक्की पीण नूं जी करदा बिस्कुट ब्रैड कुछ भी जिहड़े आ रस खाण नूं उहदे नाल हौसला नहीं पैंदा ये महंगाई ने ये मन्निया कि करोना होया रिसैशन आया ते खास करके यूक्रेन जंग होई है कई चीज़ां दे भाव जिहड़े ने ਉਹ घटे ने जिस करके ये दिक्कतां ने जिहड़ियां उहनां नूं आ रहीआं ने ते इन्हां दिक्कतां दा असर किते ना किते जिहड़ा ਉਹ महंगाई दे रूप दे विच वेखण नूं भी मिलदा है जिस दे विच
जिस सिलसिले विच ये गल बड़ी दुखद हो चुकी है कि किसान करन तां करन की करन ये वरतारा जिहड़ा मैसेज मैं वेख रहा बड़ा इंटरस्टिंग मैसेज है। नहीं कोई नहीं जी, इस तरह की कोई गल नहीं, जिंदगी के हिस्से ने चीज़ां। सुखा मिस्त्री मंडी अहमदगढ़ तो कहना गल नहीं पैण दिंदा ठंडी। ते इस दे नाल बलदेव प्रितपाल मल्ली कुछ सज्जन फेसबुक ते जुड़े ने, मैं जिक्र कर दिया। ते जोरा सिंह सिद्धू दोधरीआ, दलवीर सिंह रंधावा गोविंदगढ़ीआ अज बर्थडे इन्हां दा मुबारकां। ते संजीव कुमार बाई जी थैंक यू, लाहौरा सिंह पंधेर, गुरमुख सिंह बाई जी अपना साउथ कोरिया तो, जसप्रीत तोगलवाला हांगकांग तो। इस तो इलावा अपना भैन राणी हरविंदर जौहल देखो भैन राणी जे तुसीं कहने हो सुक्की चाह अमरीका वाले ते फिर इंडिया वालिਆਂ ਦਾ की हाल होऊ। फिर एवें बोलियां पाई गईयां बीबियां कि रुपईयां वाली अमेरिका रहिंदे हो, एडा हौसला ना ढाओ तुसीं, साडा की बनू। फिर कहंदे आउंदी कुड़ीए जांदी कुड़ीए पानी डोलियां तिलकण नूं वीरे उठ गए रुपईयां वाली मिरकण नूं। रुपईयां वाली मिरकण वाले भैणे सुक्की चाह पी जांदे आ ते पंजाब वाले ने तो फिर लगदा काली कलूटी चाह पीनी है ना। ते दलवीर सिंह रंधावा थैंक यू जी, ओके। ते बलराज सिंह संधू साहब अभी भी अमेरिका तो ने, संधू साहब तो मेरे ख्याल चाह बिस्कुटां नाल ही पींदे होने। ते इस दौरान मनदीप चाल थैंक यू, भैन सरब खरौड़ वैदवान बारन पिंड वाले, ते रॉबी पन्नू, दिनेश चड्डा चंदन, दिनेश चंदन, हाँ चड्डा ही चेते आउंदा जी अजकल दा, ते हरगोबिंद सिख। इस तरह यूट्यूब ते भी कोई सज्जन जुड़े ने। दोस्तों माफ़ी चाहना कि फोन लाइन बंद है, अपनी जिहड़ा नंबर है रेडियो लाइन वाला मेरा पर्सनल नंबर तो जिन्हां सज्जनां कोल हैगा उस ते गलबात की जा सकती है। जिहड़ा फोन लाइन नंबर है अपना उस ते थोड़ी दिक्कत है 9665 वाले ते मैं जल्दी रिचार्ज करदा एकदम। कई बार सारे काम एकदम हो जाते हैं क्योंकि सुरेंद्र जी का भी मैसेज लेट मिलिया कि वह जा नहीं रहे, तो इस सिलसिले विच थोड़ी दिक्कत है उस नंबर की, एक दो मिनट च ऑन हो जाएगा, सो इस गल की माफ़ी। ते दूजे बने अज प्रकाश पुरब है श्री गुरु तेग बहादुर साहब का, जिहड़ा भारत सरकार वड्डे पद्धर ते मना रही है। रिचार्ज करवा रहे हैं जी मैं जल्दी, मैं क्योंकि ये पता नहीं लगता इस वाले नंबर का, ते इस करके जगदार जी हुणे रिचार्ज करवाने। हुण असीं भी कह देना कि साडे भी पैसे मुक गए पैसे मुक्के नहीं, इस गल की माफ़ी। ते ओह मैं देखिया नहीं क्योंकि इहदे च पता नहीं लगता कई बारी कदों तुहाडा पैकेज खत्म हो जाता है। ये भी गरीबी दा वा है ना जस्ट जोकिंग। जिवें हुण भैन हरविंदर जिहड़े कहंदे कि चाह सुक्की पी दे, इहदा मतलब ये नहीं हुंदा कि पैसे नहीं हैगे, एक संजम हुंदा जां एक सटायर हुंदा है ना, एक कटाक्ष हुंदा है। सो इस करके साडा भी जिहड़ा रिचार्ज कराउणा भुल गए आ, इहनूं ये ना समझो। खूबसूरत ट्रैवल बाई जी अहमदगढ़ तो, मुहम्मद अहमद अंसारी अहमदगढ़ तो, ते दलजीत सिंह कहना किसानां दे डिफाल्टर होने का कारण कैप्टन साहब का कर्जा माफी वादा सी, जिस नाल ब्याज दर ब्याज पै के किसान कर्जे हो गए ने, हुण फाहे लैण नूं मजबूर ने। किसानां नूं ब्याज च राहत दे के किसानी कर्जा बचाउणा चाहीदा। हाँ उहदा ये बदल है कि देखो ब्याज मुआफ कर देण, कोई ना कोई बेनीफिट दे देण। हुण पंजाब च जिहड़ा प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स जिहड़ा वो माफ कर दिता जाता कि 10% घट प्रॉपर्टी टैक्स चो छूट मिलेगी, तुसीं भर दिओ। बहुत सारे लोग भर दिंदे ने। प्रॉपर्टी टैक्स वाले भी चिंता ना करन, हुण सरकार वेली है, इन्हां ने प्रॉपर्टी टैक्स भी जल्दी वसूलना। खब्बेओं सज्जों जिन्ने भी डिफाल्टर ने वो सारे पूरे करने ने। ये ठीक है कि देखो सरकारां सहूलतां दिंदियां ने ते वो लैना तां बनदा, पर जदों मजबूरी हो जाती है जां सरकारां ये कर दिंदियां ने ते फिर अगलियां नूं फिर किते ना किते घुआल हो जाती है कि काहदे वास्ते ये कुछ करना। खैर गुरप्रीत कौर जुड़े ने यूट्यूब ते, केवल बहरीन तो बाई जी थैंक यू, बलराज सिंह संधू अंकल सरबराड़ मुक्तसर तो, कुलविंदर सिंह जस्सल काला ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब के प्रकाश पुरब दीआं मुबारकां। हाँ इस विषय ते भी गलबात करांगे। ते दलवीर सिंह रंधावा गोविंदगढ़ी है थैंक यू। ते
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਗਾਮਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ ਈਸੇਵਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਅਜੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਲਾਸਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਵੈਦ ਮਲੋਹ ਤੋਂ, ਮੁਕੱਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ LMA ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਨਟਵਾਲ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਟਵਾਣੇ ਨੇ ਚੱਕ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਈ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਫੈਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ 12-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੋਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਬਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਡਬਲ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇਈਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇਈਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਐਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘਰੇ, ਚਲੋ ਉਸ ਰੇਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਡਾਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਟਵਾਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਣੀਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਉੜਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾੜਕੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮਹਾਜਨ ਬੰਦਾ, ਮਜੀਠੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਤੇ ਘਾਤਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਟਾਓ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੋਪੜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਯਾਰ ਜੇ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਆਏ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼, 2 ਹੋਣੇ 3 ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਹੀ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਕਸਾਏ ਹੋਣ ਦਾ। ਯਾਰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਕੇਸ ਬੰਨਿਆ, ਏਦਾਂ ਕੇਸ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜੋ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਫਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-4 ਮਾਰੋ ਛਿੱਤਰ ਕਿ ਦੱਸ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੇ ਚਕਾਏ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਹੌਤੀ ਫਰੂਟ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਲਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਔਕਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਲੋਗੇ? ਇੰਨਾ ਫੂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਤ ਜਾਤ 'ਚ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਜੋ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਖੋਲੋ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋਰ ਫੜੋ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਡਾਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗੋ। ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੋਠੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੇਰਵਾ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਹੈ, ਮਜੀਠਾ, ਟੰਗੋ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜੋ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਟੰਗੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਜੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਸ਼ਿਰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਔਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਸਸਤੀ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 2-4 ਹੋਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਕਣਕ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ ਰੇ ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੁਫਤ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੜ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੋਏ ਟੋਏ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੱਟ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬਸ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਹੋਛਾਪਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SC ST ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਾਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਪੜਾਂ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਚੋਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਯਾਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ IAS ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਮਫਰਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੈਗਨਰ ਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਤੈਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਬੜ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨੀ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਲੂਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਸ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਊ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ CM ਹਾਊਸ ਬੈਠਾ ਜੀ,
ਢੇਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਿਸ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਟਵਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਵਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਚਿਕਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ MP ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ CEO ਰਾਧਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਖੇਲੋ ਫੈਡਰੋਵੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ WEF ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਏਚੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵਿਸੈਮ ਜੋਬਰਨ ਜਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੂਮੀਨਾਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਭਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਇਨੋਵੇਟ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਰਤੇਸ਼ ਮਲਿਕ, ਭਾਰਤ ਪੇ ਦਾ CEO ਆ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਮੀਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੀ CEO ਆ ਵਨੀਤਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ WFO ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਤੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 109 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਜਾਨੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ NGO ਬਣਾ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਜੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਵਾਲੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਰਜਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰਾ NGO ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਨਾਲੇ ਆਇਆ PP ਵੇਲੇ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ NGO, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਭੂੰਡ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਕਿਸੇ ਪਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਗੋਹੇ ਦਾ ਤਸਲਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੋਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਪਾਥੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫੰਡੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ, ਵੈਲਕਮ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਈ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਹਾਲ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਵਧੀਆ, ਗੁੱਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਸੰਰੂਫ ਖੋਲ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਜੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਐ ਕਹਿਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਂਡਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ MLA ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹਨੇ MLA ਘਟਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਕਿਓ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ MLAਆਂ ਦੀ
ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੱਭਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਿਓ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੜਾਇਆ ਸੀ, ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਲੋਕ ਕਰਤੇ ਠੰਡੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਧੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਨੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਹਿਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀ ਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਦੂਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੜੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੈਣਗੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਵੀ। ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਪੀਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਸਗਾਈਡਰ ਮਸਾਈ ਦਾ ਮੇਸਗਾਈਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 3-4 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੱਛਣ ਜੀ ਖਲਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਹੋ ਕੱਟ ਗਿਆ।
लो तुहानू हुण एक गल सुणावां। हमारी पंजाब सरकार में आ गई है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। बिल्कुल। ये ने सुशील गुप्ता, मुर्दा बोलू कफन पाड़ू। पहला तो बोले नहीं इन्ने साल, लै दे के ये बने अपना MP। जे बने तो बनन तो बाद ये बयान जनाब दा आया, एक बारी फिर सुन लो। हमारी पंजाब सरकार में आ गई है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। बिल्कुल। हमारी पंजाब सरकार में आ गई है, हमारी पंजाब सरकार में आ गई है। हमारी पंजाब सरकार में आ गई है। पहला तेन ये नहीं पता भी पंजाब च तुहाडी सरकार आई है या पंजाब सरकार में आ गई है। ये सुशील गुप्ता ने बड़ी देर सुशील ही रहे ने, पार्लीमेंट च कोई मुद्दा नहीं इन्होंने उठाया। हरियाणे च आके गारंटी दे रहे ने कि SYL दा पानी असीं देवांगे। 24 च साडी सरकार हरियाणे च आ रही है। 25 तक हरियाणे दे हर पिंड च SYL दा पानी आऊ। कहंदे पंजाब च भी साडी सरकार है। भैन सरब खरोड़, स्वागत है, वेलकम। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी सर। पहली गल तो सारे मुबारकबाद आ साडी हिंदू चादर श्री गुरु तेग बहादुर जन्म दिवस है। हाँ, अज गुरु साहब दा प्रकाश पुरब है जी। सर ओदे नाल अज भगत धन्ना जी दा भी जन्म दिवस है। मे बी सारे नु पता होवे, बट उस लेवल ते सेलिब्रेशन आई थिंक नहीं होंदी। नहीं हो रही है। हाँ भगत सर प्लीज एक तो ओदे बारे जानकारी दियो, क्योंकि उसके बारे बहुत घट मतलब कि सानू पता है, राइट। ते दूजी गल सर, जिवें साडे गुरद्वारा साहिब विच ना ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਿਆ, ਸਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਲਾਸ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ 50% ਉੜ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 50% ਕੀ 100% ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ, CM ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਲੋਈ ਜਿਹੀ ਲਪੇਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਦਿਖਦੇ ਹੋ? ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤਾਂ CM ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਜਾਓ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਬਲੀ ਜਿਹੀ ਲਪੇਟੀ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੰਬਲੀ ਕਦੇ ਲਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਰਣਜੀਤ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੋਨੀਆ ਦੀ। ਬਨਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੇ?
ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਲਾਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫ ਹੈ ਅੱਜ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜੌਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੋਣ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਜਨਰਲ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਪਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਈਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹਰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 24 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 25 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ SYL ਦਾ? ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰਨੀ ਪਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋ ਨਾ ਬਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਵੈਲਕਮ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਰੋਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਰੋਬੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਲੋ MP ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ MP, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ ਚਲਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ SYL ਆ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਜੀ ਜੀ
देखो मेहरबानी, थैंक यू पन्नू साहब। जे देखो भगवंत मान जुरत दिखाउण, पंजाब दे हकूक लई गल करन, लोकी दुगना सन्मान करनगे। केजरीवाल ने जो कुछ पंजाब ਲਈ ਕੀਤਾ, खास करके ਜਦੋਂ ਇਹ माफी ਮੰਗਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नहीं पसंद ਕੀਤਾ, ਇਹ सच है। पर ਜਿਹੜਾ दूसरा स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, वेलकम जी। ਕੀ ਗੱਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਧੇ ਦੇ ਚੜਾ ਲੈਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀ ਪਰ ਬਿਠਾਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਰਾਤੇ ਘੋੜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਗੁਜਲਦਾਰ ਕੋ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰੂਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਘੜੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਗਧੇ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬੋੜ। ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਧੇ ਪਰ ਚੜਾਉਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਾਤੀ, 70 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਬੜੀ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਲਤ ਕਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਪ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਲਡਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂੰਝੇ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੂੰਝੇ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੂੰਝੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਟੋਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧੇ, ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 400 ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 3 ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ 400 ਤਾਂ ਕੀ 4000 ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਬਾਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਬਰੀ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਚੜਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਧਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। 400 ਤਾਂ ਕੀ 4 ਲੱਖ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਿਠਾ ਲਓ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦਿਓ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕੀ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜੂ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ
ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਟੁੱਚੂ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਮੀਣਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੰਡੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੁੱਚੂ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ 19 ਨੰਬਰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇਣ ਜੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਲੱਖ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਰ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਢ ਲੈਣ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ? ਇੱਕ ਗਪੌੜੇ ਛਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਾ ਚ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਗਪੌੜੇ ਛਾਂਟਦੇ ਜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, 522 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਡ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਢਾਉਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ, 11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਗਈ, ਬੜਾ ਤਾਮਝਾਮ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲੀ? ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 20-50 ਸਾਲ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਸੀਂ 36 ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ, 500 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਹੈਂਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ, ਆਖੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਲਈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆ ਮਕਬੂਲਪੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 70 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਬਗਾਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿੰਨ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਾ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਸੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਰੀਦ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। 400 ਕੀਰਤਨੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਜ਼ਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਉਧਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਲਾਲ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੌਬ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਥੋੜੇ ਵੈਗਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਬੇਗਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ।
ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤਾਂ ਅਜੇ 5ਵੇਂ ਪੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ SC ST ਨੂੰ ਵੀ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਨੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਾਈ ਆ, 2 ਕਾਲਮ 3 ਕਾਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਲਹਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ, ਇਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੰਗ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ੀ ਆ ਗਈ? ਆਹ ਭਗਵੇਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਭਗਵਾਂ ਵੀ ਰੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗਰਕਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 24-24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਂ ਪੈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ, ਅਗਲੇ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਡੇਟ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਉਰੇ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਆਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਲੀਡਰ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਜਾਬਤਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਲਟਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣੇ ਆ। ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਨਿੱਗਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਪਤਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਈ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਵਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਈਏ? ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਆਹ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਮੋਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ
फेसबुक है, सोशल मीडिया आ, यूट्यूब चैनल ने। यार हुण तां बोल पो जे गलत हो रहा, जे आप नहीं बोलना, लत्तां भार नहीं झलदियां, ਜਿਹੜੇ बोलते ने उन्हां नूं सपोर्ट तां कर दिओ। जे सपोर्ट नहीं करनी तां चुप करके सुन तां लओ, उन्हां दे राह च रोड़े ना सिੱਟੋ। कोई पहला बादल ने भी लुट लिया, चल हुण 5 साल भगवंत लुट लू, कोई फर्क नहीं। क्यों कहा खालिस्तानी दिल्ली वाले ने, कवि महोदया ने कहा, अलका लांबा ने ते कहा दिल्ली वाले केजरीवाल नूं, ते सानू पौ पई है कि पंजाब दी पुलिस उत्थे जबकदी फिरे। जे सोनीया नूं किसे दिल्ली वाले ने आख्या ते कैप्टन दी पुलिस कदों गई उत्थे परचा करना? जे किसे अपोजिशन वाले दिल्ली वाले कांग्रेसी ने मोदी नूं आख्या तां हरियाणे दी खट्टड़ बीजेपी सरकार ने किन्ने क परचे कीते? सो ये कोई तरीका नहीं है, ये तो उल्टा बांस बरेली नूं जा रहा, उल्टी गंगा पहोए नूं आ रही है। पंजाब पुलिस इन्नी बेहली नहीं कि इनू अपनियां निजी किड़ां लई वरतीए। मैं कहना नहीं चाहता, पंजाब सरकार ने जिहड़ा पहला केस कीता, ये ठीक है कि चैनल बादलों का सी हैगा, SGPC का मसला वो हैगा, पर इनू किवें साबोटाज किया गया समझना चाहिए। सो इस करके वो जिहड़ी वेंडेटा पॉलिटिक्स जे पहला हुंदी सी ते हुण भी हो रही है, ते फिर तुसी किवें सिस्टम बदलना आए हो। सो गल यह है कि असी लकीर दे फकीर है, असी मनना थोड़ी है, असी तां भगत बनना, ना तां बोलना ते ना बोलन देना। पहला उन्हां तो छत्तर खांदे रहे 70 साल दे, हुण इन्हां तो खा लो। ये तो साडी फितरत हो गई है, छत्तर ही खाधे ते छत्तर ही खाने आ। खैर साडे स्पॉन्सर का जिक्र करते हैं भाई, जिहड़े चंद पैसे दिंदे आ, अगले भी कहते हुण साडा नाम ही नहीं लैंदे। पर मेरी खुशकिस्मती है कि जिन्ने भी सज्जन ने अपने खास ने, कई बारी प्रोग्राम समाप्ति ते आ जांदा ते उन्हां दे इश्तिहारात बोली दे नहीं। खैर सानू सपोर्ट किया बाई बलवीर सिंह समानपुर परिवार ने, जिन्हां दे अमेरिका दे विच कई सारे कारोबार ने। वाशिंगटन दे विच है उन्हां दा अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप 1801 पायनियर ईस्ट हाईवे एग्जिट 208 ते। इस लोकेशन ते फ्री कॉफी, ईमेल फैक्स करने की सुविधा ते ट्रक पार्किंग फ्री है, नाल ट्रकों का समान समरी खरीद सकते हो। दूजी लोकेशन इन्हां दी कैलीफोर्निया च है, लॉस्ट हिल ट्रैवल सेंटर 14814 ओलोमा स्ट्रीट, लॉस्ट हिल एग्जिट 208 ते। इस लोकेशन ते फ्री चाह शावर लांड्री ते ओवरनाइट ट्रक पार्किंग फ्री है, नाल ल्यूकर शॉप है, फ्री नहीं है, सद उपयोग करो। बलवीर सिंह समानपुर होरां दा फ्यूल कंपनियां दा कारोबार है। इन्हां दी डेल्टा फ्यूल कंपनी ते मोबाइल एक्शन मैराथन फ्यूल कंपनियां ने, जिन्हां तो गैस स्टेशनां वाले सज्जन फ्यूल फ्रैंचाइज ब्रांडेड ते अनब्रांडेड डीजल खरीद सकते हैं। कोई डील बनाउणी है, बलवीर सिंह समानपुर होरां दे भरा हरजाप सिंह दा नंबर नोट कर लो, 425 232 84 13 4252328413 नंबर है हरजाप सिंह होरां दा। चीमा साहब कहते मैनू सिख प्यारा नहीं, सिख तो पहला रहत प्यारी। असल च लोग असल दे विच सिख है नहीं, अपने स्वार्थ लई ना वरतदे ने। लानत है जो लोकां ते, तुसीं 101% सही कह रहे हो। रणजीत सिंह दुले कहते पंजाबियां नू गूंगी बोली सैना चुणन दीआं मुबारकां, हुण कुसक तक नहीं सकिया ते ना ही कुसकांगे। दुले साहब मैं कमेंट किया, मैनू लगदा तुसीं माइंड नहीं करोगे, तुसीं रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले नूं पसंद करदे हो। पर अफसोस होया मैनू उस दिन जदों रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले ने भी आख्या कि हुण इन्हां ने काम ही एडा वड्डा कर दिता। मान होरां दी तारीफ की उन्होंने भगवंत मान दी कि इन्हां ने हुण काम ही एडा वड्डा कर दिता, वड्डे वड्डे थंब सिट दिते, हुण तां चाहे कोई काम ही ना करन। उदों बाद ढड्डरियां वालियां दे दीवान च बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यार कर करा के सारी गल ढड्डरियां वाले भी ना सुआह पा गए अपनी गल ते। तो मैनूं पता तुसीं माइंड करोगे अंदरों अंदरी, तुसीं क्योंकि पसंद करदे हो उन्हां दी विचारधारा नूं, पर इत्थे दुले साहब तुसीं माइंड करोगे मैनूं पता है। पर गल ये है कि रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਹਰਾਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਹਰਾਤਾ, ਚੰਨੀ ਹਰਾਤਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮौज ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੈਨਪਣਾ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੈਨ ਬਣੀਏ ਰੱਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪੂਜਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਰਲੌਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਲੌਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਨੇਕੀ ਹੋਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2009-10 ਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਦਾਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਦਾਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੈਨ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੇ ਫੈਨ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਮਰੇਡੋ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਹਰਨੇਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਚ ਲਿਖਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਸਰਜਨ ਵੀ ਨੇ, ਨਿਊਰੋਇਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਖੈਰ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਫੈਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਓ। ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਤਹਿਲਕਾ ਤੇ ਮਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਸਿਆੜ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਜ ਖੰਭ ਤੋੜਦਾ, ਚੁੰਝ ਤੋੜਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ YouTube ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਮੈਂ ਸੁਧਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਐਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? 36 ਨੰਬਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਦਾਂ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਣ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਪੁਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਏ ਕਿ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਟੋਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈ ਲੱਗ ਐਡੇ ਆ, ਸ਼ੇਖੀ ਖੋਰ ਐਡੇ ਆ, ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਐਡੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਆ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਟਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਛ ਤੇ ਚੌਲ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਡੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਆ ਭੰਗੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬਾਡੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਭੰਗੜੇ ਦਾ। ਕੀ ਮਾਨੇ ਸੀ ਉਸਦੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼as ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੋਟੇ ਡਾਢੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ IT ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੈਨਾ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਕੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਿਟ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ CM ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ SS ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਮ-ਖਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ? ਅਗਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਕੇਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਨਕਾਬਪੋਸ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਭਾਈ ਫੜ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਈ ਆਪਣੀ, ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾਈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ BJP ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਾਂਧੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਉਧਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਰਹੇ 5 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕਵਾੜ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵਾੜ ਦਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਨੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰੈਣਾ ਦੇਵੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਨੀ ਤੇ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀ ਗੀਤਾ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੇ ਚੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਮ ਵੰਸ਼ ਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਖੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ 7 ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ 4 ਧਿਆਣੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਰੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਰਜੇਸ਼ ਸਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ 4 ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਰਜੇਸ਼, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਡਰ ਵਾਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਥੋੜ੍ਹੋ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮਰ ਗਏ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮਾਰ ਲਓ ਗੂਗਲ, ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮਰਿਆ, ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸ਼ਪ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਫਰੀ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੰਭੂਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂਕ ਫਿਰ ਟੰਗ ਲਿਆ, ਵੱਢ ਕੇ ਗਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰਬੇ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾਤਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਮੀਕ ਰਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਬਾਲੀ ਤੇ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੁਕ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਲੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। 3217 ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1991 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਸੀਗੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ BBC ਉਦੋਂ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ BBC ਹੁੰਦਾ ਸੀ। BBC ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਮਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਅਲਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਮਾਰ ਜਾਏਗੇ। ਵੀ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦਾਣਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੁੜਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ MLA ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ MLA ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਦੜ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 92 MLA ਨੇ, ਚੀਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 92 MLA ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਹਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ का फैसला जी, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੋਧੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ। ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੀਡਰ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਆਪ ਕਿਸ ਕੋਟੇ 'ਚ MP ਬਣਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਲੱਡੂ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ MP ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਭਜਨ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ 4 ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਤੇ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।